Yes, all students, a very good morning and I wholeheartedly welcome you all for Enlightened Educators. And first of all, sorry for being late. So, as I told you, the reason, so everything is not in our hands. So, things is like ಯಾವಾಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ and we have to accept things. So, that is what I accepted 2 days before and I'm moving on. And yeah. So it was an unexpected thing that happened to take place and yeah, so without wasting much time, so let me start with it and ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು. So post rituals has to be done. So I hope I might not be from Wednesday it's going to start. I don't know what happens at the point of time. So ನಾನು ಆದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ if possible, because it is like say we have to do some work regarding that ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಕೆಲಸಗಳು ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ನನಗೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೋ ವರೀಸ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ವೇಸ್ and you can even contact me on Telegram at Enlightened Educators. So there wherein you can even now speak to me privately regarding all the details of what I can say, the doubts that you have and whatever that you have, any doubts or whatever problem you have or issues you have, you're most welcome to ask me. I'm most welcome to answer to you. Fine. Okay, so without wasting any time, say I'm here to speak to you, starting with what I can say, the control system question paper. So this is started from 18AC 43. Actually, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಾಲ್ಕನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Scheme of violation ಬಂದು ಈಗ V2 ಸಿಂಕ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ what I can say in the V2 sync, say what's that going to happen is that so you don't get your 17 and 15 scheme question papers. Is it now? So here in our Telegram we are having all this, so please to make sure that you access to our Telegram channel. So I will provide you all these things, right? Already provided ಹಳೆ ಮೆಸೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. I'll remake it. So I'll provide you one more drive link wherein I'll add all the scheme of violations in one folder and provide it to you, so that it will be accessible to you easily. And please do make sure that you access to all our contents, right? You access to all our contents. Fine. Yeah. So now let me start with without wasting much time. So ಈ ಒಂದು question papers ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. Correct? That's the first question that you all have in your mind. And my answer to this question is that, so herein we are discussing regarding the what are the questions that comes for an exam from each and every module, right? We'll cover it very soon if possible. ರೈಟ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಆದರೂ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಸ್ ಮೊನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆರಿ ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ರೈಟ್. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1, module 2, module 4, module or I can say the 5 and 3. ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೀವೆಲ್ಲ ಓದೋವಾಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್, ಯಾಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಿಂತ, ನೀವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫೇಲ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ. there is a reason in behind, because many of the circuits that you see can't be done. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನಂತವಳಿಗೆನೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇದೆಯಾ ಹಿಂಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ನಮಗೆ ಮೆಥಡ್ ಗೊತ್ತು, ಮೆಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ನೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ನೋಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3 elements meeting at a point. Number of elements meeting at a point is said to be as a node, right? ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೇ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? This is one, this is one, and this is one. This is node, right? Idu node, okay? Mesh is what? Mesh is a closed path, right? It's just a square, as you can assume. Correct? This is a mesh closed path, right? Yes. So ಆ ಥರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗೊಂದಲಗಳು ನಮ್ಗೆ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಯು ಕಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್, ಯಾವ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನು ಬರಲ್ಲ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನು ಬರಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ.
ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಐದರ್ ಒಂದು ನೀವು ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗದಂತೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೆರಡೇ ರೀಸನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಅದೆರಡರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋವಂಥ ಕೆಲಸ. ಅದು ಎರಡರಿಂದಾನು ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಆಗಲೇಬೇಡಿ. ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಕೆಲವರು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ನ ಕೆಲವು ವರ್ಕ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡಕ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಇನ್ ಕೆಲವರು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಟೀಚ್ ವೆಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನೀಗ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಅದಲ್ಲ. ನೀವು ಅದು ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಡೊಯ್ತೀರಾ. there is a systematic way to start your classes, because you have to first understand the subject, how is it, and ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಕ್ಯೂರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕದು. ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ನಿಮ್ಗೆ 5 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು 1 to 5, ಆ 1 to 5 ನ ನೀವು ರೀಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. You can do it while teaching. Why? Yake? Because it is only that for the benefit of students. ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಯಾವ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಳಿಗೆ, ಸೊ ದಟ್ ಅದು ಅವ್ರಿಗೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು 1 to 5 ಅಂತ 1 to 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎನ್ಕೌಂಟ್ರಕ್ಕೂ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಬೋದು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ತಲೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಒನ್ ವೇ. ದರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ವ್ಯಾರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ದು ಮೇನ್ ಕೆಲಸ ಅದೇನೆ. ನಾನು ಮಕ್ಳಿಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸುಲಭ ಇದೆ, ಈ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಯಾವ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಮೇನು. ನೀವು ಏನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮನೆದು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ದೆ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಡೀ ಕಟ್ಟಡ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೆಂಗೆ ಮನೆ ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಟ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಟೈಟ್, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಬೇಸ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್. ಇವಾಗ ನೀವೇನೋ ಅಂಟಿಸ್ತೀರಪ್ಪ, ಓಕೆನಾ, ಸ್ಟಿಕ್ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಿತೌಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಗ್ಲೂ, how will it get stick? ನೀವು ಅಂಟಿಸಿದಾಗ ಅದು ಗ್ಲೂ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೈಟಾಗಿ ಅಂಟುತ್ತೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಆಚೆ ಬರಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ನಿಮ್ ಗ್ಲೂನೇ ನೀಟಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಸೊ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೈಟ್. ನೀವು ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾನ್ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಯೂರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಒನ್ ವೇ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನಿದ್ರು ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎರಡು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2 ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಓಕೆನಾ. ಈಗ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸುಮಾರು ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋರಿಗೆ ಏನ್ ದಾರಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಿಸ್. ಈ ಪಾರ್ಟ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಂಗೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸೇವರ್ ಹ್ಯಾಕ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ರೈಟ್, ಡಿಫೈನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ರೈಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಫ್ ಸೇವರ್ ಹ್ಯಾಕ್. ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಯಾರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೋ ಫಿನಿಶ್, ಓಕೆನಾ. ಅದೇ ತರ ಏನ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಆಗಿರೋದು, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಓಪನ್ ಲೂಪ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಓಪನ್ ಲೂಪ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ UA ಪಕ್ಷಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು,
ಏನ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋರು ಥಿಯರಿನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಓದಿ, ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನೋರು ಓದಿ, ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥಿಯರಿನ ಓದ್ಕೊಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಈಗ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಿ, ಥಿಯರಿ ಓದಿ ಅಂತ. ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೊಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಸ್, ಇದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗು, ಡ್ಯಾಶ್ ಪಾಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ರೈಟ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Mechanical network, equations of performance, the electrical network based on force current analogy. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನಾಲಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋದು ಎರಡೇ, ಫೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಫೋರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಏನ್ ಕೇಳಿರೋದು ಫೋರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೇಳಿಯಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರೋದು ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಒನ್ and you have to write the equations. ಅಂದ್ರೆ 3 equation ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ equation ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. and electrical network based on force current analogy. ಇದು current analogy ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥ, whatever is there you convert it into electrical to mechanical to electrical ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದು ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. This is your mechanical network and you have to write these 3 equations and equation based on force voltage analogy. So how will you write this in terms of force current, force current, I'm very sorry for the distraction, force current analogy ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತ ಈ ತರ. and then you are going to write the electrical network. electrical network ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. B is replaced to L, K is replaced to R, M is replaced to C1 ಅಲ್ವಾ, ಇಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಇವಾಗ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಯಾನೆ. ಸೊ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮೇನ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನ್ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರೆಯೋದನ್ನ, ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೆಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದು ನೋಡದೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ. ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ವಿಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೆ ನೀವು ಬರೋದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ. ಈ ಸಲ ನಾವು ಕೂಡ ಐ ಆಲ್ಸೋ ರೋಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೈನಲ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ರೈಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ತರ ಆಗೋಯ್ತು. ಓದಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳೋದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದಷ್ಟು ನಿಮಗೇನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿದವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇನ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆನಾ. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಟಾಪಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರು 1-2 ಪೇಜಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಬರದ್ ಬನ್ನಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀರಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ನೋ ಫಿಲ್ ಇಟ್, ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ಇಟ್. ಅದು ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್. ಫೈನ್. ನಾನು ಕಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ದ ಸೇಮ್. ಫೈನ್. ಯಾ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಸ್ ದಟ್. So herein you can see that this is what is your mechanical network. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ಸ್ ದಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದಿಯಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯರ್ m1 is this m1. So it is d square x1 by dt square plus this b1 into that is d x1 by dt
minus dx2 by dt. So this is b1 ಎಲ್ಲಿ connect ಆಗಿದೆ, b1 is connected to this x1 as well as this x2. So that is why it is the difference between this dx1. You are going to take the differentiation of that, derivative of that, sorry, derivative ತಗೋತೀರಾ ಅಂದಾಗ dx1 by dt minus dx2 by dt. This m1 is d square. This m1 is d square x1 by dt square, and this is k1. So this k1 is between x1 minus x2. So it's x1 minus x2. ಈ ತರ ಅವರು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನಾಲಜಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ಗೇನು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥ ನೀವು ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನಾಲಜಿ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನೇನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. And the second thing what I have to do is I have to understand how to write the equations for that mechanical network. The third thing what I have to do is I have to understand how to write the equation based on not only the force current but also the force voltage. ನೀವೇ ನಾವು ಕಟ್ಕೋಬೇಕು. ಫೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ಐ ಶೋಕೇಸ್ ಯು ಹಿಯರ್. Okay now, yes, this is what is one important thing. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೇಳಿಯಾನೆ ಸಾಕು ಅಲ್ಲ, ಫೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಮೇನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇದು ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಬರೋದೇನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆಯೋದು ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟು ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್, ದಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಮನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಫೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ನೋಟ್, ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಇದು ಕಾಮನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರಾ, ಫೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೇಳ್ತಾರಾ, ಅದು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್. ಫೈನ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಯಾ, ನಾವು ಆ ತರ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಮೀ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋಣಂತೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಬಿಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಬರೆಯೋದನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತುಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. Okay, so your problem is 1C, right? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನಂತೂ ಖಂಡಿತ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸಾರಿ, ಓಕೆನಾ? ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅವರು ಫೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಫೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲಾಪ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಪ್ಲಾಸ್
and if you simplify this equation and substitute equation ಗಳು simplify ಮಾಡೋದು substitute ಮಾಡೋದು ನೀವು ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ you will get the transfer function. Fine. Okay, so here also according to your problem you do the mechanical network and equation of performance, and this is also the same, taking Laplace transform and simplify and substitute ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ತಗೋಬೇಕು, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಂದ ಥೀಟಾ 2 ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ ಅನದರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡೂ ಆ ತರ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಲಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2 ಬೇಡ. ಓಕೆನಾ. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 3 ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬೇಗ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫೈನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾ ಮೈ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಫ್. So just wait students, I'll put it for charge and continue the video again. Very sorry for the distraction. So yeah, so yes students, wait for a minute. So yeah, so yes, so let me continue. This is another question, that is C question. So here is also analogous electrical network is being asked. Okay. So yeah, here is analog electrical network that's been asked based on force voltage analogy. So let's see how this question works then. So let me move on. Yeah, so here is also the same mechanical network and the equation, and herein you are going to do the force voltage analogy equations, right? I told you, right, if we know keltare anta, so adunu miss mabedi, and you are going to write analogous electrical network based upon the force voltage analogy. For force voltage analogy it is analogous electrical network, but in this force current analogy it's a normal electrical network, right? So this is what has been asked in the first question paper. Fine. So let me move on to the second one. This question paper is January February 2023, right? Yeah. So just a minute, very sorry again. Yeah. So again, as I told you, we are getting open and closed loop control system question. It's very important. So you can see it in many papers. Fine. For 5, 6, 7. How much marks according to that? Here too, right? Yeah. So here again, write the differential equation of performance for the mechanical system and figure, and draw the force voltage analogous circuit. Here is the question given, and you are asked to do the mechanical system along with force voltage analogous circuit, right? Yeah. And here using negative feedback. So feedback questions has been asked, please don't miss it. Here it is effect of feedback, but here it is advantages of using negative feedback, right? And see, this question is being given wherein you're supposed to write the force voltage and force current analogous circuit for the mechanical system shown in the figure. This is what you have to do. These two are asked. So let's see what to do for this, right? Force voltage
voltage, this is force, or I can say the this is mechanical system, and the force voltage analogous circuit. Okay, so here is the mechanical system, and you're going to draw this equivalent mechanical system, and you're going to write the equation according to force voltage along with the analogous circuit. This is the question. So ಇದು ಎರಡನೇ ಸತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ, ಎರಡನೇ ಸತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇಫ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ನೋ. Okay. Okay, and here also the same equivalent mechanical system, and you're going to find force voltage separately, force current separately. Fine. Force current ಏನು ಇಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ನ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನಾಲಜಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ. there nothing work you have to do extra. Fine. Okay, now ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. along with that you have to what I can say draw the diagrams. Okay, these questions are repeatedly asked, right? ಇದೇ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್, ಫೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, that's all is been asked to you. And transfer function ಕೇಳ್ತಾರೆ. Transfer function is very important. For transfer function what is that you have to do is you have to say for transfer function you have to take the Laplace transform, then you have to from one equation what you have to do is you have to take that as the one equation in the x1 x2 na ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ get the output. That is what is you have to do. Okay, so just give me 2 to 3 minutes of time. I'll just continue the session. Fine. Yeah. Yeah, okay, I'll continue. Wait a minute. Yeah. So this is what is you have to do. Okay, now so next one ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. This question paper is June July 2024. Fine. Okay, now once again this is BEC 403 year question paper, right? This is your question paper. Fine. Okay, yeah, so here in this question paper okay, now see this is also the same for 4, and ಇದು 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು 4 ಕೊಡೋಂಥದ್ದೇ ಅಲ್ಲ. I don't know why they have given it for 4. So because ಇದು 2 ಇದು ಒಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ yeah, this is what you have to do. And see mechanical system, obtain the equivalent electrical system using force voltage. Same thing, write the mechanical equation, you have to write the mechanical diagram along with the equations, and also you are supposed to what I can say write the ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಜನರೇಟೆಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ನ ವಾಟ್ ಯು ವರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಅನಲಾಗಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಫಾರ್ ಫೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನಲಾಗಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, and for what I can say the force current it is normal electrical system. Fine. Okay, so mechanical system here, for the mechanical system obtain the equivalent electrical system using force current method. So the same thing you have to do mechanical diagram, that's mechanical diagram you have to do, and then the equation again, and according to force current modify, then do the diagram. So ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅನಲಾಗಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಫೈನ್, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೇಮ್ force voltage method, same thing. Okay na, and here also the same. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಹೆಡ್ಲೈನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇ ಥರ ಲೆಕ್ಕಗಳು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅಂತ ನನಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಎಸ್, ಹಾಂ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್.
This is the equivalent mechanical system, right? You have to draw this. Okay, same analogous thing ito adhe tara draw madiyare, the same thing. Fine. Okay, so now hope you got it. ಯಾವ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಯರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಫೈನ್. ಫೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಯಾವತ್ತೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೆಶ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫೈನ್. But in the case of your force current analogy, ಏನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ the same diagram you have to replace all the things in terms of force current analogy ಅಷ್ಟೇ terminologies ಆಯ್ತಾ. So this question paper, as I told, it is June July 2024, yeah, BC 403. Fine. Okay, now coming on to this, so just a minute, I'll get back to you soon, so just 2 minutes of time. ಇಲ್ಲ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಬಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಅದೇನು ಬೇಡ ಕೂತ. So yes, things are done. Very sorry for making you wait for some time. So please do skip that and start seeing the other part of it, which I continue now.
Okay, so here is again difference between open and closed loop. This is repeated question, ಯಾರು miss ಮಾಡಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ there is one added no disadvantage. What disadvantage is, you have this question which you know for 6 marks, but if you are not knowing this question, then this will be an added disadvantage. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಅಂದಾಗ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತು ಅಂದಾಗ, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟಡಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ 1A, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರೂಲ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ 1B. 1B you might be or might not be knowing. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ, ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಗೆ 1B ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ದೆನ್ ಐ ಓನ್ಲಿ ಗೆಟ್ 6 marks, ರೈಟ್? ಐ ಮೈಟ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ 2B. ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ನಂಗೆ 2A 2B ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು 1A ಓದಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇನ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಆ ಥರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ವಾಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ಇಸ್, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆಲ್ ದ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್. Okay, don't rely upon only open and closed loop control system. Open and closed loop control system bari rely adre, so nimge adu problem agutte. Because I told you, no, if you know only 2A and 2B, avaga 2A la adu theory kottene, that's your physical system, physical model, transfer function and mathematical model adella kelidare, correct? adella kelovaga so nimge adu gottilla andru waste agutte. So adike bari open and closed loop system na rely ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾ, ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ 2A 2B ಗೊತ್ತಾ, ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ಎನಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ನೀವು ಬರೀ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಂತ ರಿಲೈ ಆದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರೋದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದೊಂದೇ ರಿಲೈ ಆಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬಂತು, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫೈನ್, ಓಕೆ. ನಾವು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಾ, ಇದೇನಾ, ಈ ತರದೇ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್? ದಿ ಸೇಮಾ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ J1 ಆದ್ಮೇಲೆ θ1, J2 ಆದ್ಮೇಲೆ θ2 ಇದೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ θ1 ಇಸ್ J1 ಗೂ ಮುಂಚೆ θ1 ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ J2. ಇದು ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಅದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಬ್ಟೇನ್ ಅನಲಾಗಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನಾಲಜಿ, and this is analogous electrical network by TV analogy. TV analogy mostly ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಕತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ let me see 1B and 2B, right? One B. So this is 1B. So 1B is the same. I told you, ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ರು do your equivalent mechanical network and the equation without fail. ಇಷ್ಟನ್ನಾದ್ರೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ನನಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನಾಲಜಿ, ಅಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಟು ರೈಟ್ ದ ಅನಲಾಗಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ try to understand the basics, only the basic, that is equivalent mechanical network and the force voltage, sorry, and the equivalent equation according to this mechanical network. idishtadru kaltkolli, this will yield you to some 4 marks at least. ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? This is very common in all the questions that you get in this topic. So ಅದನ್ನ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ, ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಆಯ್ತಾ, ಇದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಯಾ. So now after that, here you do with this is force current ansutte, and then you are going to write the force current voltage. Okay, wait a minute, I'll go back. Force voltage and transfer voltage. Okay. Force voltage ide idu. So force voltage ge this is your analogous electrical network that you have to write it, okay na? So ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದು ಏನೋ ಟಿವಿ ಅನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಂತೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ಎನ್ ಅನಾಲಗಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನೌ ದಿಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ದಿ what I can say, this paper is December 2023, Jan 2024. ಓಕೆನಾ? ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್. ಇದು 1A ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೇಳ್ಬಿಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದಿ what I can say mechanical systems. See, mechanical network, equations of performance to electrical network based on force voltage. ಅದೇ ತರ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಹೌದಾ?
ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ನಾನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಬರ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ವಶನ್ 3 ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕೇಳಿರೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ 3 ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವುದೋ ಇದು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ದ 3rd ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ 2 ಬಂದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಲ್ಯಾಪ್ಲೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಸಿ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಂದು 3 ಸಲ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸತಿ ಬಂತು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಲ ಬಂತು, ದಿಸ್ ಒನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಗಾಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ವಿತೌಟ್ ಮಿಸ್. ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಿಂಗೆ, ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಯಾರು ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಹೇಳ್ದವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗದು ಅರಿವಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಫೈನ್. And here once again draw the mechanical network. Say mechanical network, electrical network based on this is torque current analogy. Torque current analogy mostly ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, FP ಮತ್ತೆ FI ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನ. ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಟಾರ್ಕ್ ಕರೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಮೇನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಯು please do concentrate more on force current and force voltage. Don't concentrate on others. Okay na? Yeah. Okay na? And this is December 2024, Jan 2025. Fine. Yeah. Okay. So idu madoಣ ಬನ್ನಿ. So this is distinguish same ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾ ದ ಫೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೇಮ್ ನೀವಿದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಲು ಕೂಡ, ಬಟ್ ಯು ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರದ್ದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಟು ಟೇಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನಾಲಜಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾ ದರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇದು ಟಾರ್ಕ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ θ1 of s by t of s ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟಾರ್ಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನಾಲೋಗಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನಾಲೋಗಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಟಾರ್ಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನಾಲೋಗಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ 2022. ಒಂದ್ಸತಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಬರೀ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲ 5 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ದು ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮಗೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಯಾವುದು ಗ್ರಾಫು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ದು ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗ್ರಾಫ್ದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ C/S by R/S. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ 15 ಪೇಪರು. ಸೊ ಇದು 15 ಪೇಪರು ಗೈಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡು ಮತ್ತು ಫಸ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟದ್ದು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನಾಲೋಗಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನಾಲೋಗಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೀವು ಹೊಸದಾಗೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಗೆ ಮಾಡೋಂಥ ಈಕ್ವೇಶನ್ನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜು ಫೋರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೋಸ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಆಯಿತಾ? ಆ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೋಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತು.
ರೈಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಕೇಳಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ 15 ಮತ್ತು 17 ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2 ಇಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇನ್ 15 and 17 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 and 2 ಇಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ this is also 17 question paper illu kuda ade problem model 1 and 2 club to 1 right idu same force current analogous network keliyane and this is for the mechanical system the same thing is asked you and here is asked you regarding show that the two systems are analogous system anta kelidare idu kuda one question so yarargeಲ್ಲ 15 ಮತ್ತೆ 17 ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಇದೆ ಹೊಸಬ್ರು ಬೇಡ ನನಗೆ 21 ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೊ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಬೇರೆ ಕೇಸು ಅದು ಬೇರೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ 15-17 ಬ್ಯಾಕ್ ಇರೋರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಬಟ್ ಯು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟು ಓಕೆನಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ಡನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ಲೋ ಗ್ರಾಫ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒನ್ ಹೂಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಇನ್ 17 EC43 as well as 15 EC43 ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ಲೋ ಗ್ರಾಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ನಾನು 90 ತೆಗಿಯೋ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ದು ಹೋಯ್ತು ಸೊ ಈಗ ಏನಿದ್ರು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ 70 to 80 ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಯರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಫೈನ್ ಯಾ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 15 ಸ್ಕೀಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಇದು 1A ಕೂತಿರೋದು ನೀವೇನು ಮಾಡೋದು ಇದು 1A ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಡೋಂಟ್ ವರಿ and this is same mechanical network differential equation force voltage ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು force voltage force current transfer function ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ fine and here is also this question is also the same ಈ ತರದೊಂದಿಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ without fail fine okay 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 next one is December 19 and Jan 2020 okay okay so this is the same guys again mechanical network equations of motion and the force current analogous ella ade illu kuda nodಕೊಳ್ಳಿ this is signal flow graph this is not the one and here is ಅನಲಾಗಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಅನಲಾಗಸ್ ಎರಡು ಸಲ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಬಟ್ 15-17 ಅವರು ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ where two questions are analogous to each other ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಯಾ ಸೊ ನಾವು ಇದು ಕೂಡ 17 ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಾ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅದೇ ಟಾರ್ಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿಯಾನೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ 15-17 ಅವರು 18 ಅವರು ಮತ್ತೆ 21 ಯಾರು 22 ಸ್ಕೀಮ್ ಮತ್ತೆ 21 ಅವರು FV ಆ್ಯಂಡ್ FI ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ 18 ಅವರು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಓದಿ ಟಾರ್ಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕರೆಂಟು ಬಟ್ 22 ಅವರು ಫೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಓಕೆನಾ ಯಾ and then this is mechanical system question okay so just a minute very sorry for the distraction yeah so okay I'll move on just a minute very sorry again yavattu madu okay now let's recontinue because the hall is a full distraction case as works are going on so ella work ಸ್ವಲ್ಪ discussion ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದೆ but I hope you all got distracted for some point of time very sorry again ಹೀಗೆ ಓಡಾಟ you know right what happens if anybody
expires at home, so your close member, your close family member, so ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. we don't want to touch anything and ಇರೋದ್ರ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸು, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ that also fine. Yeah, okay, so here and wait a minute. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ರೆಫರ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಡ, ನಾನು ಹೇಳಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಫೋರ್ಸ್ ಕರೆಂಟು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅದರದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಷ್ಟನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ಹೊಸಬ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಇದು ಹೊಸಬ್ರಿಗೂ ಸೇರಿಸೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಹಳೊಬ್ರಿಗೂ ಸೇರಿಸಿ, ಹೊಸಬ್ರಿಗೂ ಸೇರಿಸಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ವರೆಗೂ ಸೇರಿಸೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 3 ಜನಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪ, ನಮಗೆ 50 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರುಗಳು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಮ್ಯಾಮ್ ನಂಗೆ 1 ಅವರ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು 2x 4x ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಅದೆಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ 2x ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ. ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾ, ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗಿ, ನನಗೇನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಥಿಂಗ್ 2x ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಬ್ಯುಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲು ಟೈಟ್ ಇದೆ, ಅಂಥದ್ರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೂರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು 2x ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಇದು 1A ಕೂರೋದು, ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. 1A ಅದೇ ಇರೋದು, ಇನ್ನೇನು ಬರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಕೇಳಿಯಾನೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಯಾನೆ, ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜು ಫೋರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರೋದು ಮೇಜರು, ನೀವು ಇದೆರಡನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇದೆರಡಾದ್ರೂ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತಾ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಿ. ಫೈನ್. ಓಕೆನಾ. ಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಫ್ Jan 5, 2021. ನನಗೂ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ. I mean, if I am taking more time, so then it will be like kind of ನಿಮಗೂ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೇಳೋದು, ಬಟ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದು ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಮಾಡಲು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ವಾಚ್ ಇಟ್ ಇನ್ 2x ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದು ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ. ಓಕೆ. Here mechanical system shown, write the analogous electrical network based on force current analogy. Right, force current analogy do navilli enanta ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಫೋರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೇಳಿಯಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿಯಾನೆ, ಟಾರ್ಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನಾಲೋಗಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ 1715 ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಇದು. ಸೊ 1715 ಅವರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಾಕಿರೋರು ಟಾರ್ಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ಲೋ ಗ್ರಾಫ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ಲೋ ಗ್ರಾಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್. ನಿಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ಲೋ ಗ್ರಾಫು ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದೆರಡರಿಂದಾನೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಮುಖ್ಯ. ಯಾವನ್ನ ಹೇಳಿ 90-100 ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಲ ಹೋಯ್ತು ಗೈಸ್. ನೀವೀಗ 90-100 ತೆಗೆದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ CGPA ಡೌನ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ CGPA ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು 90-100 ತೆಗೆದ್ರು ವೇಸ್ಟ್ ಅದು. ಸೊ ನೀವೀಗ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಒಂದು 70 to 80. ನೀವು ಮೊದಲೇ ಫೇಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು 90-100ಗೆ ಕೈ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ದಾರಿ ಇರೋದು ಒಂದು 70 to 80 ಅಥವಾ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 60 ತೆಗಿಯೋಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 17 ಮತ್ತು 15 ಅವರು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ದು ಇವತ್ತೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರಿ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದು ಬಿಟ್ಟೋಗಿತ್ತು ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ಲೋ ಗ್ರಾಫ್ ಆಗಿದೆ, ಮ್ಯಾಸನ್-ಸ್ಕಿನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿದೆ, ಏನೇನಾಗಿದೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ನಾನು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಫಟಾಫಟ್ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡೋಣ, 5th ಸ್ಟೇಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡೋಣ ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಈ 3 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್
ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗೈಸ್, ಸಾರಿ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 17 scheme question paper. ಫೈನ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿನೇನು ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕೇಳಿದಾರೆ ನೋಡಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಿಂದೆನೋ. ಸೊ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನಲಾಗಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತಾ, ಈ ತರ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ 15 ಸ್ಕೀಮ್, ಜೂನ್ ಜುಲೈ 2019. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಇದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಫೈನ್ ಅಂಡ್ ಶ್ಯೂರ್ x2 ದ ಸೇಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಓಕೆ, ಇದು ಬೇರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಜೂನ್ ಜುಲೈ 2023. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಫೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ what I can say the force current analogy. that is this question paper ಇದೆ, ಸಾರಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಸೇಮ್ ನಾನು ಹೇಳದ್ನಲ್ವಾ, ಅದೇ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೇನ್ ಕೇಳಿಯಾನೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿಯಾನೆ. ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಟಾರ್ಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ, ಹೊಸ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಹಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಮತ್ತೆ ಹಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 15, 17, 18 ಮಕ್ಕಳು, ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ 22 ಸ್ಕೀಮ್, ಇವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾರು ನೋಡಿ 21 ಸ್ಕೀಮ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ನೋಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್. ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಕರೆಂಟು ಫೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಟಾರ್ಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೀವು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಗಿವನ್. ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಈಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ತಿರ್ಗಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಒನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದು ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಬೇರೆ ಏನೂ ಬರಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೀವು ಬೇರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಒಂದಿಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ದು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಐ ಗೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಆರ್ಡರ್. ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಹೋಗೋಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೋಗೋಣ. ಪಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಡ, ಪಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೋಗೋಣ. ಅಂಡ್ ಜ್ಞಾಪನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 4th ಸೆಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಥಿಯರಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಥಿಯರಿಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ along with what I can say the questions, right? along with what I can say the questions that you get. Okay na? So the questions that you get for theory, that is with respect to the previous year question papers and whatever you feel ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವೇ ಓದುವಾಗ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಅಂತ ಕಂಡ್ಕೋತೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಅನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಖಂಡಿತ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2 ವೆರಿ ಸೂನ್ ಟುಡೇ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ದ ಸೆಷನ್ ಆಲ್ ಎಂಡ್ ವಾಚ್ ದ ಸೆಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. 1 hour ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.